नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार एएनएन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। काँग्रेसमध्ये स्वातंत्र्य असेल असे म्हणणारे मीनाक्षी नटराज, सर्व नेत्यांनी समन्वयाने काम करावे अशी इच्छा व्यक्त केली। बीसीएसची मागणी आहे की आरक्षण जसे आहे तसेच लागू राहावे। जिओ 9 वर उच्च न्यायालयाच्या या स्थगित विरुद्ध निषेध। राष्ट्रीय समितीच्या आव्हानावरून बीसी कल्याणकारी संघटना आश्रयाने धरणे। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। बेलामध्ये बतकम्मा उत्सव, डीआयईओ फुलांची खास वैशिष्ट्ये स्पष्ट करतात। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा राज्य व्यवहार प्रभारी मीनाक्षी नटराज म्हणाल्या की काँग्रेस पक्षामध्ये स्वातंत्र्य आहे। त्यांनी स्पष्ट केले की अंजन कुमार यांना लवकरच योग्य पद मिळेल। त्यांनी सांगितले की सर्व नेत्यांनी समन्वयाने काम करावे आणि पक्षासाठी चांगले निर्णय घ्यावे। नटराज म्हणाले की काँग्रेसमध्ये सामूहिक निर्णय असतात आणि त्यांनी सांगितले की अंजय कुमार यादव यांनी जुबली हिल्स मधून निवडणूक लढवण्याची ही योजना आखली होती, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत पक्षाच्या हायकमांडने दुसऱ्याला तिकीट दिलेली आहे। तर त्यांनी सांगितले अंजय कुमार यादव हे काँग्रेस पक्षातील एक वरिष्ठ नेते आहे। त्यांनी 2दा पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि 2दा संसद सदस्य म्हणून काम केले आहे। हैदराबादमध्ये काँग्रेस पक्षासाठी त्यांचा मोठा पाठिंबाही आहे। त्यांच्या राजवटीत पक्ष शहराचा अधिक विकास करण्यासाठी पुढे जात आहे। तर पक्षाने सध्याच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतलेला आहे आणि जुबली हिल्समध्ये काँग्रेस पक्ष जिंकेल। सरकारने सांगितले की जनता कल्याणकारी विकासात पुढाकार घेईल। जुबली हिल्सची निवडणूक अंजन कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे। तर त्यांनी स्पष्ट केले की आम्ही त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे जात आहोत। सर्व बीसी संघटनांनी बीसी 42% आरक्षणावरील न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा निषेध करण्यासाठी बंदीची हाक दिलेली आहे। बीसी कल्याण संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णय्या म्हणाले की ते या महिन्याच्या 14 तारखेला तेलंगणा राज्य बंदीची हाक देत आहे आणि इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायालयाने अधिसूचनेनंतर स्थगिती दिलेली आहे आणि 42% आरक्षण मिळेपर्यंत हे काहीही लढतील। तेलंगणा चळवळीसारखे दुसरे आंदोलन हे करतील असा इशारा त्यांनी दिला। ते म्हणाले की 50% मर्यादा संविधानामध्ये कुठेही नाही आणि ही एक लोकांची चळवळ आहे की एक धार्मिक चळवळ आहे। त्यांना सर्व जात संघटना, राजकीय पक्ष आणि बुद्धिजीवांना या चळवळीचा पाठिंबा देण्यास सांगितले। హైకోర్టు స్టే ఇవ్వడం పట్ల రాష్ట్ర బీసీ ప్రజలంతా జీర్ణం చేసుకోలేకపోతున్నారు, అగ్గాయి మండుతున్నారు వాళ్ళంతా। అరే 3 రోజులు ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించినప్పుడు స్టే ఇవ్వలేదు, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వేసినాక స్టే ఇవ్వడం అనేది ఇది బీసీల నోటికాడ ముద్ద లాక్కోవడమే తప్ప ఇంకేం కాదు। దేశ చరిత్రలో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వేసిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా స్టే ఇవ్వలేదు కోర్టులు। సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి। దానికి ఏంటిదంటే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఒకసారి వేసినాక స్టే ఇవ్వద్దని। ఎన్నికల సంఘం అనేది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన స్వతంత్ర సంస్థ,
అట్లాంటి సంస్థ చేసినప్పుడు ఇవ్వలేదు, గవర్నమెంట్ దానికి కౌంటర్ వేసినప్పుడు ఇవ్వలేదు, పబ్లిక్ మేము ఆ 30 బీసీ సంఘాలు అప్పుడే దానికి ఇంప్లీడ్ అయినప్పుడు వేయలేదు. చివరకు ఒక రోజు అందరు అయినాక ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇవ్వలేదు. ఆ రోజు ఏమన్నారు, ఫస్ట్ డే మొన్న అన్ని ఇంప్లీడ్ అయినాక ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేటప్పుడు కోర్టు స్టే అడిగారు వాళ్ళు పిటిషనర్స్. అప్పుడు కోర్టు ఏమన్నది, ఈ దశలో మేము ఇవ్వలేము, ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించింది అని చెప్పారు. నిన్న ఏ కారణం చేత ఏ అదృశ్య శక్తులు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు, ఎందుకు ఇచ్చారో దానికి నిరసనగా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి, అగ్గాయి మండుతున్నారు. ఇది बीसीला नोटिकाडी अन्न मुद्दा लाखोवడం. बीसी आरक्षण विरोधकांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून बीसी लोकांचे तोंड बंद केलेले आहे असे आदिलाबाद जिल्ह्यातील बीसी कल्याण संघटनेच्या नेत्यांनी म्हटलेले आहे. उच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत जिओ 9 ला स्थगिती दिल्यानंतर बीसी लोकांसह असोसिएशनच्या या नेत्यांनी शुक्रवारी शहरातील तेलंगणा तल्ली चौकामध्ये निदर्शने केली. बीसी राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या या आदेशानुसार राज्यव्यापी धरणे म्हणून तेथे धरणे आंदोलने करण्यात असल्याचेही सांगितले. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याचा उशीर केला, परंतु जर त्यांनी त्याच दिवशी स्वाक्षरी केली असती तर कोणतीही अडचण असली नसती. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाचे मते, जर विधेयक 3 महिन्यापासून राज्यपालाकडे प्रलंबित असेल तर ते अंमलात आणले गेले आहे का असे मानले जाईल. आणि त्यांनी विचारले की जिओ 9 नुसार आरक्षण त्वरित लागू करण्यासाठी आणि निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलावीत. ఈ రోజు మరి నిన్న చూస్తున్నాం మనం 42% రిజర్వేషన్ మీద మరి 12 నెలల నుండి మరి మన జాతుల శ్రీనన్న గారు పోరాడుతున్నటువంటి విషయం తెలిసిందే. మరి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మరి 42% మీద మరి కామారెడ్డిలో 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. మరి దానిలో భాగంగా అప్పటి నుండి మరి గవర్నర్కు మరి ఆమోదం పంపడం జరిగింది. మరి గవర్నర్ కూడా ఆమోదం తెలపడం లేదు. కాబట్టి ఈరోజు 42% బీసీలకు మరి అందే ఫలాన్ని నోటికాడి బుక్కని గుంజుకున్నటువంటి సమస్య ఉంది. మరి అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలు వెనుకబడ్డ ఇవాళ మనం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 42% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని చెప్పి మరి ఇవాళ అగ్ర కులాలు ఇవాళ కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత మరి కోర్టుకు ఎవరు పంపిస్తున్నారు, ఎవరు నడిపిస్తున్నారు ఈ కథంతం అని అందరికీ తెలుసు. బీసీలందరూ గమనిస్తున్నారు. ఇలా కొన్ని సంవత్సరాల నుండి బీసీ నినాదం ఇలా గట్టిగానే ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు 42% వస్తే ఇవాళ అందరూ ఇవాళ ముందుకెళ్లే సమస్యలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవాళ రిజర్వేషన్ కల్పించిన తర్వాత ఇవాళ ఎలక్షన్కు వెళ్దామని చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు మరి ఎలక్షన్ను మరి అడ్డుకునే విషయం వచ్చింది. కాబట్టి మరి ఈరోజు మనం ఈ రాస్తా రోకో ధర్నా చేయడం జరిగింది, దిష్టి బొమ్మని దానం చేయడం జరిగింది. నిన్న ఏదైతే 9వ తారీఖు రోజున మరి హైకోర్టులో పిటిషనర్ వేసి మరి దాన్ని జీవో నంబర్ 9ని
ఏదైతే స్టే ఇవ్వడం జరిగింది 6 వారాల కోసం, దాని మీద మరి నిన్న మా జాతీయ అధ్యక్షుడు జాజుల శ్రీనన్న గారు మరి మాకు ఈరోజు పిలుపునియడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి ధర్నాలు చేయాలని, దాని ప్రకారమే మేము సీనన్న నాయకత్వాన్ని తీసుకొని మరి ముందుకెళ్తున్నాము. జాజుల సీనన్న నాయకత్వాన్ని ఏదైతే కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో సీనన్న గారు మరి చెప్పించి మరి రాహుల్ గాంధీ గారితో చెప్పడం జరిగింది. ఆ 42 ప్రకారం మరి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు కట్టుబడి ఉండి మరి ఏదైతే కులగణన జనగణన చేసిన తర్వాత అసెంబ్లీలో పెట్టి అసెంబ్లీ నుంచి మరి రాష్ట్రపతి నుంచి గవర్నర్ నుంచి రాష్ట్రపతికి ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా మళ్ళా వారు స్పందించకుంటే దాని తర్వాత మళ్ళా కొత్తగా ఒక ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి గవర్నర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. గవర్నర్ గారు ఇంతవరకు కూడా స్పందించకుండా మరి 5 నెలలు వరకు ఏదైతే స్తబ్దతలో ఉంచిండ్రు, మరి సుప్రీంకోర్టు మనకు ఒక ఆర్డర్ కూడా పాస్ చేయడం జరిగింది. 3 నెలలు కింద గవర్నర్ దగ్గర ఉంచితే ఆ జీవో పాస్ అయినట్టే అని చెప్పడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు ద్వారానే చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఏదైతే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ పోయినప్పుడు వాళ్ళకు ఇది ఇవ్వడం జరిగింది, అది అన్ని స్టేట్లో వర్తిస్తుందని అదే జీవో నంబర్ 9 పెట్టి మరి ఇక్కడ ప్రభుత్వము మరి ముందుకెళ్తే మరి ఏదైతే రాష్ట్రపతి గారు మనకు దాన్ని జీవోని పాస్ చేయకుండా మొన్న కోర్టులో మరి మనకు 9 నంబర్ జీవోని ఇచ్చేస్తూ సవాల్ చేస్తూ పోవడం జరిగింది. మేము చాలా బాధపడుతున్నాం. గవర్నర్ గారు ఓకే అని చెప్తే ఇవాళ 42% తోటి మనకు ఎలక్షన్ జరుగుతుండే. బీసీలకు ఏదైతే నోటి కాడ ముద్ద పెడుతూనే ఇట్లా తీసేయడం జరిగింది. కాబట్టి చాలా మేము तीव्రంగా खंडिస్తున్నాము. आदिलाबाद जिल्ह्यातील दिव्यांगुळा नेत्यांनी सांगितले की राज्य दिव्यांगुळा विभाग मंडळाचे अध्यक्ष मुथिनेनी वीरय्या वर्मा हे तेलंगणामधील दिव्यांगांना लोकांच्या हक्कांसाठी प्रचंड काम करत आहे. शुक्रवारी त्यांनी शहरातील प्रेस क्लबमध्ये त्यांचा वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा केला. त्यांनी केक कापला आणि एकमेकांना खाऊ घालून शुभेच्छा दिल्या. माध्यमाद्वारे वीरय्या यांना शुभेच्छाही देण्यात आल्या. तर त्यांनी त्यांना सांगितले की आरोग्य आणि आनंदात 100 वर्ष जगावे आणि अपंगाच्या कल्याणासाठी काम करावे अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత మన ప్రియతమ మిత్రుడు అయినటువంటి మన వికలాంగుల హక్కుల సాధన కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి శ్రీ ముత్తినేని వీరయ్య గారి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి వికలాంగుల హక్కుల సాధన కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి వీరయ్య వర్మ ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు. ఆయన వృత్తిపరంగా విద్యావేత్త అయినప్పటికీ ఆయన వృత్తిపరంగా చేస్తూనే ఇటు వికలాంగుల సాధన కోసం ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసిండు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత మన పథకాల గురించి ఆయన మన స్పెషల్ గా మేనిఫెస్టోలో చేర్చడం జరిగింది. దాని అనుగుణంగానే మన వికలాంగుల హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన ఎన్నో కృషి చేస్తున్నటువంటి ఆయన ఈ రోజు తెలంగాణ వికలాంగుల చైర్మన్ గా ఉన్నారు కనుక ఆయన ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. మన వికలాంగులు కూడా అందరూ కలిసి ఈ రోజు చైర్మన్ గారి పుట్టినరోజు చేద్దామనేసి అందరు ఇక్కడికి వచ్చేసినాం. ఆయన ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలని ఆయురారోగ్యాలు ఉండాలని ఆయన మరెన్నో పదవులు చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदे श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो अन्नदान कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. या KSR फाउंडेशनची स्थापना त्यांनी केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहेत. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే,
ఉన్నావయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకెంతటి జాలి గుణం ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా మాటల్లో మమకారం ఉంటది చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు మాటల్లో మమకారం ఉంటది చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది నీ सायं बोध FRO प्रणय म्हणाले की राष्ट्रीय पक्षी मोर मारणाऱ्या 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांना रिमांडरवर पाठवण्यातही आलेले आहे। त्यांनी शुक्रवारी त्यांच्या कार्यालयामध्ये माध्यमांशी संवाद साधला। त्यांनी सांगितले की आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोध मंडळाच्या पोच्छरा गावातील गादीगुडा येथील सिंगासिंग यांच्या शेताच्या काठावर त्यांना 4 मोराची अंडी दिसली आणि त्यांनी सांगितले की रात्री अंड्यावर मोर अंडी घालत असताना त्यांनी स्थलांतरित कामांतून दत्तू आणि बालाजी यांच्या मदतीने मोर मारला। त्यांनी स्पष्ट केले की गस्तीवर बसलेल्या वन अधिकाऱ्यांनी आरोपींना शोधून काढले आणि गुन्हा नोंदवून त्यांना रिमांडरवर पाठवले। बेला मंडळ सेंटर मधील सरकारी ज्युनियर कॉलेजमध्ये बतकम्मा महोत्सव समारंभ हा मोठ्या उत्सवात पार पडला। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून DIO जाधव गणेश कुमार आणि प्राचार्य भगबनन उपस्थित होते। DIO म्हणाले की सरकारी ज्युनियर कॉलेजमध्ये विद्यार्थी अभ्यासासोबतच सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात आहे। तर येत्या काळामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांना मंडळ सेंटर मधील या EAMCT कोचिंग पाठवले जाईल आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा घेऊन त्यांच्या भविष्याचा पाया रचवण्यास सांगितले। ते म्हणाले की सर्व विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या फुलांसह बतकम्मा तयार करून आनंदी राहणे आणि नाचणे हे खूप आनंद आहे। बतकम्माचे वैशिष्ट्य म्हणजेच आपण फुलांना देव मानतो आणि त्यांची पूजाही करतो। देखील विज्ञानाचा एक भाग आहे आणि या पाण्यात फुले टाकणे हे पाणी शुद्ध होते असेही म्हणण्यात आले।
15 మంది ఉన్నారు. యూనిట్ టెస్ట్ లో కూడా నెక్స్ట్ లావణ్య ఎస్ఏ రేటింగ్ 3rd ప్రైజ్. జాన్వి శ్వేత బైపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల బేలలో ఈరోజు బతుకమ్మ సంబరాలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఈ బతుకమ్మ పండుగ అనేది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా ముఖ్యమైన పండుగ, పూల పండుగ. మన రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ఇప్పుడు విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రతి దేశంలో కూడా ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నారు. కాబట్టి అదేవిధంగా ఈ కళాశాలలో ఈరోజు ఈ ఏర్పాటు చేసుకునే ఈ పండుగకు చాలా విద్యార్థినులందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల బేల సంబంధించిన అడ్మిషన్స్ కానివ్వండి లేదా ఇతర అన్ని విషయాల్లో కూడా మంచి అంటే అందరూ లెక్చరర్స్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ప్రిన్సిపాల్ కానివ్వండి చాలా చక్కగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. మంచి విద్యార్థులు ఉన్నారు. గత సంవత్సరం కూడా చాలా చక్కగా ఇక్కడ ఈ కళాశాలకు రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. మరి ఈ సంవత్సరము ఈ కళాశాలలో అడ్మిషన్లు పెంచడం, తర్వాత ఈ అకాడమిక్ పరంగా కూడా ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ కానివ్వండి, ప్రిన్సిపాల్ కానివ్వండి, వాళ్ళు చాలా చక్కగా అంటే అకాడమిక్ పరంగా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ సంవత్సరము FRS ఫేస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ కూడా అటెండెన్స్ రావడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఇక్కడ అందరూ ఆల్ స్టూడెంట్స్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ సంవత్సరం ఈ కళాశాలకు మన గౌరవ కమిషనర్ దగ్గర నుంచి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నిధులను మైనర్ రిపేర్స్ గురించి కొంత నిధులను శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా ఇక్కడ प्रोसेस कंटिन्यूగా ఉన్నది. 42% BC आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीसाठी निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर मंडळ केंद्रातील तेलंगणा तल्ली चौकामध्ये BRS कार्यकर्त्यांनी धरणे आंदोलने केली. त्यांनी म्हटले की सरकारने या व्यंग्यात्मक राजकारण करू नये. तर त्यांनी सांगितले की मुख्यमंत्र्यांनी GO 9 सोबत क्षुल्लक राजकारण करणे हास्यास्पद आहे. तर ते म्हणाले काँग्रेस सरकार हे गेल्या 22 महिन्यापासून 42% आरक्षणावरील या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करत आहे. हे जणू न्यायालयीन या पूर्ण लोकांना समोर जाणार नाही. బీసీలకు 42% వెంటనే, బీసీలకు 42% వెంటనే, బీసీలకు 42% వెంటనే. కాంగ్రెస్ 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 బీసీలకు 42% వెంటనే, బీసీలకు 42% వెంటనే, బీసీలకు 42% వెంటనే. కాంగ్రెస్ ముచ్చాయి డబల్ కచ్చాయి, కాంగ్రెస్ ముచ్చాయి డబల్ కచ్చాయి, కాంగ్రెస్ ముచ్చాయి డబల్ కచ్చాయి, కాంగ్రెస్ ముచ్చాయి డబల్ కచ్చాయి, కాంగ్రెస్ ముచ్చాయి. 2023 ఎలక్షన్లలో కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ పేరుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు 42% డిక్లరేషన్ అని చెప్పి బీసీల యొక్క ఓట్లు వేయించుకొని ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీ కాంగ్రెస్ పాలన 22 నెలలు అవుతుంది. 22 నెలల నుంచి మీకు బీసీ డిక్లరేషన్పై ఎటువంటి సోయి లేదు. ఎందుకంటే మీరు ఏసీలలో మొద్దు నిద్రలో ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే సెప్టెంబర్ 30 లోపు స్థానిక ఎలక్షన్లు చేయాలని చెప్పి హైకోర్టు స్టే పెట్టిందో అప్పుడు మీరు ఆ మొద్దు నిద్ర నుంచి లేచొచ్చి బీసీల యొక్క డిక్లరేషన్ గురించి వెతకడం చాలు చేసింది. బీసీ డిక్లరేషన్ ఎక్కడవుతుంది? 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చి అది పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందినప్పుడే ఆ యొక్క 42% డిక్లరేషన్లు బీసీలకు అందుతాయి. అవి మీకు తెలుసు. అయినా కానీ మీరు బీసీల పట్ల డ్రామాలు చేస్తున్నారు. ఎందుకనంటే మీరు మనం చూస్తుంటాం ఊర్లలో ఒక్కొక్కడు ఉంటాడు, వాడు 2 మూత్ర పామురా అంటాం, అటు మాట్లాడతారు ఇటు మాట్లాడతారు. కానీ మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ 5 నాలుకల ధోరణితో మాట్లాడింది. మీరు మొదటిసారి ఏమన్నారు? మా పార్టీ పరంగా బీసీ డిక్లరేషన్ ఇస్తామన్నారు ఒకటోసారి. రెండోసారి ఏమన్నారు? ఆర్డినెన్స్ ద్వారా డిక్లరేషన్ ఇస్తా అన్నారు.
మూడోసారి ఏమన్నారు రాజ్యాంగపరంగా డిక్లరేషన్ ఇస్తామన్నారు, ఐదోసారి ఏమన్నారు అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి డిక్లరేషన్ ఇస్తామన్నారు. ఆ ఐదోసారి మీరు వచ్చేసి ఇప్పుడు G9 తోటి ఒక జీవో తీసుకొచ్చి మీరు బీసీ 42% डिक्लेरेशन इस्तामनी एन्निकలు వెళ్ళారు. మీకు తెలియదా? आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मतदार संघातील तलामाडगू मंडळातील सुनखिडी येथे आंतरराज्य महामार्गावर बीसी संघटनाच्या वतीने निषेधाचे आयोजन करण्यात आले होते. 42% आरक्षण मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा बीसी नेत्यांनी निषेध करण्याचा इशाराही दिला. स्थानिक एसआय राधिका कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचल्या आणि निदर्शने थांबवली. రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని చెప్పి నిన్న మన కోర్టులోకి వెళ్ళడం జరిగింది. న్యాయపరమైనటువంటి సమస్యలు వస్తాయని తెలిసేసి స్థానిక సంస్థల్ని హడావుడిగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఇవాళ మరొకసారి బీసీలని మోసం చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికీ బీసీలను ఒకటే హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం, 42% రిజర్వేషన్ అమలైన తర్వాతనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలా. బీసీ మంత్రులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం, పార్టీలకు అతీతంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ బీసీ నాయకులందరినీ ఒకే వేదిక మీదకి వచ్చి ఎలాంటి సమస్య లేకుండా బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుందో అది చూసుకొని చెప్పేసి 42% రిజర్వేషన్ అమలు చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలా. మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఈరోజు నిన్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్ 42% అమలు చేసిన తర్వాతనే పోతామని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒక డ్రామా ఆడుతూ ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఏదో ఒక డ్రామా ఆడి పాత పద్ధతిలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తాం, పార్టీ పరంగా ఇస్తామని చెప్పేసి ఇస్తే మేము ఒప్పుకునేది లేదు. 42% మాకు చట్టపరంగా ఇచ్చిన తర్వాతనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలా. లేని పక్షంలో బీసీలము ఎన్నికల్ని బహిష్కరించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం ఎలా జరిగిందో బీసీ उद्यमम కూడా అలాగే జరుగుతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. भारताच्या सरन्यायाधीशावर झालेल्या या बुटाच्या हल्ल्यावरून निर्मल जिल्ह्यातील भैंसा येथे निदर्शने झाली. यावेळी बुद्ध आणि आंबेडकर विचारसरणी सोसायटीच्या वतीने शहर बसस्थानकासमोरील आंबेडकर पुतळ्याजवळ निषेधही करण्यात आला. हल्ल्याचा निषेध करत त्यांनी काळे फिती बांधून निदर्शने केली. हल्लेखोराविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान आणि देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी तक्रार भैंसा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आली. नंतर भैंसा विभागाचे उपजिल्हाधिकारी अजमीरा संकेत कुमार यांना याचिका सादर करण्यात आली. त्याचं काही जे कारण आहे ते कारण जे दिसून आलं की सुप्रीम कोर्टचा पर्टिक्युलर जज పైన అంటే ఏమంటున్నారు అది కూడా అంటలేదు ఉద్దేశం దవాయి పైన ఉద్దేశం దవాయి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఉద్దేశ కమ్యూనిటీ బద్నాం చేయడానికి ఉద్దేశ కమ్యూనిటీని ఒక సమాజం బయట తీయడానికి చేసిన ఇప్పుడు దాంతో ఎంత మనం ఫ్రెండ్లీగా ఒక వేరే కమ్యూనిటీతో మనం కలిసి ఉన్నా కూడా ఇలా వీళ్ళు మా దేవుడిని ఇస్తారు కదా అది ఒక భావన అనేది అయితే ఇది చాలా డేంజర్. అంటే సమాజంలో ఇది చాలా డేంజర్ ఈ కమ్యూనిటీకి. కాబట్టి దీనిపైన విచారం నిర్మాణం చేయడానికి మనం అందరం అయితే దీంతో నా యొక్క పర్సనల్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్
जिओ क्रमांक 9 वर उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचा निषेध करण्यासाठी बीसी नेत्यांनी आसिफाबाद जिल्हा केंद्रातील आंबेडकर चौकामध्ये रेड्डी जागृतीचे अध्यक्ष माधव रेड्डी यांचा पुतळा जाळला। त्यांनी शुक्रवारी आसिफाबाद जिल्हा केंद्रातील या मुख्य रस्त्यावरून बसून निषेधही केला। कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा बीसी अध्यक्ष डॉक्टर रमेश म्हणाले की न्यायालयाचा निकाल बीसीच्या बाजूने नाही हे दुर्दैवी आहे। यासाठी दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना जबाबदार धरले पाहिजे असा संताप त्यांनी व्यक्त केला। ते म्हणाले बीसींनी राजकीय दृष्ट्या वाढवण्यापासून रोखण्यापासून या उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे। जिओ क्रमांक 9 ला आव्हान देत आहे, जो सरकारने त्यांच्या लोकसंख्येनुसार त्यांच्या या उन्नतीसाठी आणला होता। त्यांनी दाखल केलेला खटला हातवरीत मागे घ्यावा असा इशारा त्यांनी दिला। దిష్టిబొమ్మను దహనం చేయబడింది। అది కారణం మీ అందరికీ తెలుసు। నిన్న హైకోర్టులో జరిగిన స్టే ఏ విధంగా ఉందో మీకు అంత చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు। మీడియా మిత్రులందరికీ ఒక బీసీలకు ఎంత న్యాయం జరుగుతుందో మీ అందరికీ తెలుసు। బీసీలో 56% ఉన్నదని కొత్త లెక్క తెలిస్తే 42% ఇచ్చిండు, దానికైనా మేము ఒప్పుకున్నాం। ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ లేదు 50% దాటైతే 70%, 55% దాటొద్దని। బీహార్ లో 50% ఇస్తున్నారు, తమిళనాడులో 65% ఇస్తున్నారు। ఒక న్యాయమూర్తులు కూడా ఆలోచించకుండా బీసీలకు కూడా న్యాయం చేయలేకపోయిందంటే బాధాకరమైన విషయం। ఈ బీసీలకు రెడ్డి జాగృతి ఏ రకంగా అడ్డుకుంటుందో మీ అందరు తెలుసు। రెడ్డి జాగృతి నాయకులకు హెచ్చరిస్తున్నాం, మీరు 5% నుండి ఎంతో మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, ఎంతో రాజభోగం అనుభవిస్తున్నారు। కాబట్టి మీకు ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం, ఈరోజు మనం జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లలో దానాలు మళ్ళా రాష్ట్రంలో మొత్తం నిరసన కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడితే మీరు ఉంటారా? రెడ్డిలు ఒక బీసీలు ఎమ్మడి పడితే మీరు ఉంటారా? రాష్ట్రం వదిలిపెట్టి పోవాల్సి వస్తుంది। కాబట్టి రెడ్డి నాయకులారా ఇప్పటికైనా ఆలోచించండి। మీ హైకోర్టులో వేసినటువంటి పిటిషన్ను వాపస్ తీసుకోకపోతే చర్యలు వేరే రకంగా ఉంటాయి, మీకు बुद्धी చెప్పాల్సి వస్తుందని తెలియజేస్తున్నాను। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी। काँग्रेसमध्ये स्वातंत्र्य असेल असे म्हणणारे मीनाक्षी नटराज सर्व नेत्यांनी समन्वयाने काम करावे अशी इच्छा व्यक्त केली। बीसीएसची मागणी आहे की आरक्षण जसे आहे तसेच लागू राहावे। जिओ 9 वर उच्च न्यायालयाच्या या स्थगित विरुद्ध निषेध। राष्ट्रीय समितीच्या आव्हानावरून बीसी कल्याणकारी संघटना आश्रयाने धरणे। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। बेलामध्ये बतकम्मा उत्सव। DIEO फुलांची खास वैशिष्ट्ये स्पष्ट करतात। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।